नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा जून मसरे धनु राशि फलाफल कौन रसतु ग्रह मानकर स्थिति विषय आलोचना करवा। मास आरंभ मास शेष पर्यंत मंगल पंचम स्थान में चलन करेंगे, राहु मास सारा चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे, केतु मास सारा आपणकर दशम स्थान रे, शनि मास सारा आपणकर तृतीय स्थान में चलन करेंगे, बृहस्पति मास सारा षष्ठ स्थान में चलन करेंगे, शुक्र मास आरंभ षष्ठ स्थान में रे 12 तारिख ठारू सप्तम चलन करेंगे, बुध मास आरंभ षष्ठ स्थान में रे एवं 14 तारिख ठारू से सप्तम स्थान स्व राशि मिथुन रे प्रवेश करेंगे, रवि मास आरंभ षष्ठ स्थान में चलन करेंगे एवं 15 तारिख रज संक्रांति ठारू रविंकर चलन आपणकर सप्तम स्थान में रहिबो। दर्शक बंधु ए मासरे अनेक परिवर्तन राशि चक्र रे घटिबाकू जाउची। किछि ग्रह मध्य ए मासरे अशुभ रे रहुतिबारु समस्या अल्प बहुत किछि आसी पारे। आपणकर राशि रो अधिपति बृहस्पति अटति। बृहस्पति मास सारा अशुभ रे रहिबे, तेणु समय समय स्वास्थ्य हानि होबार जोग रहिछि। जे मानकर डायबिटीज इत्यादि रोग रहिछि सेमाने शरीर अधिक जत्न नेबे। या सहित पेट जनित पीड़ा गैस वृद्धि होबार संभावना मध्य समय समय रहिछि। अलसुआ परिलक्षित हब, स्नायुविक दुर्बलता मध्य परिलक्षित होबार संभावना रहिछि। संतान सुख आपनको ए मासरे निश्चित भाव में प्राप्ति हब। मंगल जेहेतु पंचम स्थान रे रहिबे से संतान सुख मध्य आपनको प्राप्ति करिवे। संतान माने टिके जिद्दी स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव होई पारंती, तांकर शरीरर जत्न आपण नेबे। मां का स्वास्थ्य रे विशेष उन्नति परिलक्षित ए मासरे हब नाही। पिता स्वास्थ्य हानि होबार संभावना 14 तारिख पर्यंत रहिबो। एई समय मध्य रे अधिक जत्नवान हवा आवश्यक। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्य आय व्ययर स्थिति किपरि रहिबो। रोजगार जे देखिबा हाथ को भल रोजगार ए मासरे 12-13 तारिख परठारु आसीबो। मासर प्रथमार्धरे बहुत परिश्रम संघर्ष लागि रहिबो भल रोजगार पाइबा पाई। से अनुसार खर्च वृद्धि व्यय वृद्धि मध्य विभिन्न दिगरे लागि रहिबो। आपणकर बुद्धि विवेक ए मासरे भल रहिबो, किंतु बेले बेले मानसिक अवसाद मध्य प्राप्ति करि पारंती। दर्शक बंधु एई समय आपणकर धन भावर ग्रह शनि अत्यंत शुभ फल गुड़िक आपणक जीवन में प्रदान करेंगे। धन संचय क्षेत्र में इच्छा आग्रह मध्य शनि आपको प्रदान करेंगे। शनि तृतीय रे कुंभ राशि रे चलन करुचंती। परिश्रम जेमिति रहिबो से अनुसार आपण धन प्राप्ति करेंगे, किंतु बृहस्पति आपणकर राशि रो अधिपति मास सारा षष्ठ स्थान रे रहुतिबारु धन बेले बेले अपव्यय मध्य होई पारे, कारण धन को संपूर्ण रूपे बृहस्पति मध्य नियंत्रण करती। धनर कारक ग्रह बृहस्पति अटंती। जदि बृहस्पति अशुभ रे रुहंती ताहले रोजगार मनुष्य जिते कले मध्य विभिन्न दिगरे किछि अल्प बहुत बद खर्च मध्य बढ़ी थाए। आय भावर ग्रह शुक्रंकर चलन 12 तारिख ठारू आपणकर सप्तम स्थान रे रहिबो, जहा फल रे 13 तारिख दिन ठारू रोजगार किछि आपणक पाखु भल आसीबो। धीरे धीरे आपण आर्थिक क्षेत्र रे सुदृढ़ हेबे। दर्शक बंधु ए मासरे जदि आपण शेयर मार्केटिंग क्षेत्र रे अर्थ लगान करूचंती मासटी मिशामिशी शुभ फल आपनको प्रदान करिबो। व्यय वृद्धि जदि देखिबा संतानक पिछरे किछि खर्च बढ़ी पारे, शिक्षा क्षेत्र रे किछि खर्च बढ़िबो, रोग बाकरे किछि खर्च बढ़िबार संभावना रहिछि। आपण निजर मनोरंजन पई खर्च वृद्धि मध्य अनेक समय करि पारंती। आसंतु जानिबा चाकरी स्थिति किपर रहिबो। चाकरी ग्रह शुक्र स्व स्थान रे 11 तारिख पर्यंत षष्ठ रे रहिबे। बुधंक सहित जोग हेबे, रविंक सहित जोग हेबे, बृहस्पति मध्य सेटारे रहिबे। परिश्रम टिके अधिक रहिबो नूतन चाकरी पाइबा पाई, किंतु मासर प्रथमार्धरे सरकारी क्षेत्र रे किछि सुजोग आसीबार संभावना रहिछि। नूतन कार्यभार सरकारी क्षेत्र रे आपण नेई पारंती। कामर चाप सामान्य परिलक्षित हब, जहा फल मानसिक अशांति मध्य समय समय आपण प्राप्ति करेंगे। आपण पिछे कौन शत्रु कहीं बढ़ी पारती, चुगुलियामी कर्म क्षेत्र में करी से सब प्रति सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो। जदि आपंकर इंटरव्यू इत्यादि रही 14 तारिख पर
ବୁଧ ଶୁଭରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ରହିବ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ରହିବ। ଶନି ତୃତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। এই ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଅପଡାଉନ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ରବି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, 12-13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭଲ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ସମୟ ସମୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଋଣ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ଉପୁଜି ପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କମିଯିବ। ଏ ମାସରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ମାସ ସାରା ରହିବେ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରପୁର ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାଠ ପଢାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ କଳାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ଉପୁଜିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହିବ ନାହିଁ। ରବି ସୁଧି ମାସର ପ୍ରଥମ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ରବି ସୁଧିରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଯଦି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଫାଇନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରବିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ମାସ ଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳର କିଛି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ପିଛରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ କିଛିଟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଘ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଉପୁଜିଥିଲା ତାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ନିତ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କେଶର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀରରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବୁଟ ଡାଲି ସହିତ ଗୁଡ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଷଷ୍ଠୀ ମୂଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଡାହାଣ ବାହୁରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ।
ଆପଣ ଯଦି ନାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାମ ବାହୁରେ ଲଗାଇଲେ ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ଵ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ଥିଲା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।